सूक्ष्म रूपे उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी चरण कमल मोर कोटि कोटि नमन वंदन। भावी पीढ़ीर नव निर्माण पाई गुरुदेव विचार को शुणा उपस्थित समस्त को मोर प्रणाम। आसंतु बढ़िया संस्कारवान पीढ़ी जोटा कि परिकल्पना करिसेंती वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। यह मार्गदर्शन करिसेंती अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या एवं श्रद्धा सेलवाला पांड्या। आसंतु गढ़िया संस्कारवान पीढ़ी मिशन र अष्टम आंदोलन रूप नहीं सारी। आसवा समय निश्चित हो सारी जे उत्तम शिशु संस्कारवान शिशु महामानव जाक आसवे। विषय वस्तु को आरंभ करने पूर्व उदयमान सविता देवता को ध्यान करी गायत्री महामंत्र उच्चारण करिबा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कौनसी परिवार एवं दंपति जीवन में सबुठारु प्रसन्नतार समय सेतेबेले हुए जेतेबेले कि सही घरे एक शिशु जन्म नहीं थाए। प्रत्येक माता पिता चाहती जे तांकर संतान एपरी सुयोग्य हो जहाकु नहीं से माने गर्व करि पारिबे। प्रत्येक दंपति अभिलाषा थाए जे जदि से माने निज मनपसंद संतान को जन्म दे पारंते तेबे केते भल हुअंता। तो कौन यह संभव? हाँ, एटा संभव। आज डॉक्टर साइंटिस्ट माने मध्य कहउचंती जे यह संभव होई पारे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य कहले जे आजिर समस्त समस्या ताहा व्यक्तिगत हेउ पारिवारिक हेउ सामाजिक हेउ किंबा राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय हो समस्त समस्यार मूल कारण जे आज बड़ मनीष तो बहुत होई गलेनी। बड़ मनीष माने जेमिति धनी लोक भौतिक साधन रे संपन्न व्यक्ति हाई टेक्नोलोजी वाला व्यक्ति किंतु महामानवर अभाव पड़ जाइछि। महामानव किए ना जार चिंतन उत्कृष्ट अच्छी चरित्र आदर्शवादी अच्छी जी प्रामाणिक अच्छी व्यवहार रे जार शालीनता अच्छी प्रेम करुणा दया ममता उदारता जा पाखरे अच्छी सहयोग एवं सहकार वृत्ति जार अच्छी जी केवल निजक नुहे वरं अन्य मानक मध्य ऊपर को उठाई थाए एमिति महामानवर अभाव पड़ जाइछि। तेणु शांति कुंजर गुरुसत्ता एक सज्जन सुशील प्रतिभाशाली एवं समुन्नत सभ्य प्रखर भावी पीढ़ी गढ़ापी संस्कार परंपरार पुनर्जागरण पाई गोटे आंदोलन चलैछंती जहाकू आमे आसंतु गढ़िया संस्कारवान पीढ़ी रूप में जानू। परम पूज्य गुरुदेव सप्तऋषि द्वारा दिया जाइथिबा संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित करिछंती। आजिर समय रे सबुठारु मूल्यवान संस्कार जदि काहाकू कहा जाई पारे तेबे ताहा हैला गर्भ संस्कार। कहीं ना गर्भ संस्कार द्वारा ही शिशु को गर्भ भितरु तार भल संस्कार निर्माण करा जाय थाए एवं गर्भरे ही जदि भल संस्कार दिया जाय पारे तेबे शिशुटी सही संस्कार जीवन सारा मने रखि थाए। तेणु गर्भरु ही तार व्यक्तित्वर निर्माण होय थाए। तेबे महामानव तैयारी हेबार फाउंडेशन मार गर्भ भितर ही होय थाए। तेबे आजिर क्लास रे आपणक सम्मुखरे गर्भ संस्कार विज्ञान एवं महत्व साइंस एंड सिग्निफिकेंस को रखा जाउची। डॉक्टर एवं साइंटिस्ट को द्वारा शोध करी गर्भर ज्ञान एवं विज्ञान को आपण को बुझेबा पई चेष्टा करा जाउची। आज युवक मानकर नैतिक एवं भावनात्मक मूल्य अवक्षय हेउथिबा जोगु सेमानकर व्यवहार आचरण चिंतन एवं चरित्र रे कमी देखा मिलुछि। 90% अभिभावकों पाई यह एक चिंतार विषय बनी जाइछि। प्राय से माने कहंती जे तांको छुआ तांकर कथा मानु नाही पाठ पढ़िबारे तार मन लागु नाही काहाकू सम्मान देउ नाही कथा कथारे रागी जाउछि चिड़चिड़ा हो जाउछि एवं यही सब समस्या केवल परिवार नुहे बरं समाज राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय समस्या मध्य बनी जाइछि। एहार मूल कारण हेउछि जे चिकित्सक एवं परिवार लोके केवल शिशुर शारीरिक स्वास्थ्य
ମାନେ ତାର ଫିଜିକାଲ ବଡି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ପିକ୍ଚରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର 3ଟି ଶରୀର ଥାଏ, ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କାରଣ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସବୁ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। କାରଣ ଶରୀର ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଗୁଣ ପାୱାରଫୁଲ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଯାହାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ବଡି କୁହାଯାଏ, ତାର 10 ଭାଗ ଯାହାକି ଆମର କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଚେତନ ମନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଲେଖୁଁ ବା କିଛି କାମ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର 90% ଭାଗଟା ହେଉଛି ଅବଚେତନ ମନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କହୁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମରେ ଏହାକୁ ଚିତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ସବୁ କର୍ମ, ଯେତେ ବି ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ କର୍ମ, ଯେତେ ବି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ, ସବୁ ଏହି ଅବଚେତନ ମନରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଶିଶୁଟି ଗର୍ଭରେ ସୋଲ୍ କନସିୟସ୍ ଥାଏ, ମାନେ ତାର ଅବଚେତନ ମନ ହିଁ ପୁରାପୁରି କାମ କରିଥାଏ। ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା 90% ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁର ଅବଚେତନ ମନଟି ମାର ଅବଚେତନ ମନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେବେ ମା ଯାହା ବିଚାର କରିବେ, ଯେମିତି ଭାବନା କରିବେ, ତାହା ସିଧା ସିଧା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶିଶୁର ବିଚାର, ଭାବନା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାର ଗର୍ଭରେ 80ରୁ 90% ସଂସ୍କାରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଯଦି ଶିଶୁର ମନରେ କୌଣସି କଥା ବସିଯାଏ, ମାନେ ଫିଡ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଅଭିମନ୍ୟୁର କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଥରେ ନିଦ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନାର ଭେଦ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଅଧା ଶୁଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ରହସ୍ୟଟି ସେ ଶୁଣିପାରିନଥିଲେ। ଯାହାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ରହସ୍ୟଟି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ତ ଗୋଟିଏ ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ମାନେ, ସବୁ ମା ମାନେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଅଛି। ମା ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର କେବଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେମିତି 2ଟି ହାତ, ଗୋଡ଼, ଲିଭର, କିଡନୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର 4 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ମଧ୍ୟ ଏହା ମାନୁଛି ଯେ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ଏହି 4ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମେ ତ WHO କେବଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜି WHO ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏହି 4ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି? ଆଜି ଯୁବକମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟର ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକେ କେବଳ ଶିଶୁଟିର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଶୋଧ ହେଲା ଏବଂ WHO କହିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଯଦି ଶିଶୁଟି ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ସେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବ, ତାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତାଟା ବିକଶିତ ହେବ। ଯଦି ଶିଶୁଟି ମାନସିକ ରୂପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହେବ, ବିଚାର ଭଲ ହେବ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ତାର ଭଲ ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଆଟି ବଡ଼ ହେଲେ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତିକି ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଡିଭୋର୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଗର୍ଭରେ ହିଁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତେବେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିଶୁର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବ, ତେବେ ସେ ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବ ନାହିଁ। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ହରାଇବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ
ଯେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁବକମାନେ ସୁସାଇଡ୍ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ନିଶାର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଭଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ତେବେ ସେମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁ ଯିଏକି ଚେତନା ଜଗତର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଚେତନା ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଜନ୍ମମାନଙ୍କର ଆନୁବଂଶିକ ଛାପ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହା ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଚାର ଯେମିତି ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ, ଅଡ଼ିଓ ସଜେଷ୍ଟିଭ ଉପଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ 16ଟି ସଂସ୍କାର ନାମରେ ଜାଣୁ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ, ଯାହା ତାର ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ସଂସ୍ଥା ତଥା ଜିନ୍ସକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଆନୁବଂଶିକ ଓ ଅଚେତନ ମନ ଉପରେ ଜମିଥିବା କୁସଂସ୍କାରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ସୁସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରି ତାକୁ ସୁସଂସ୍କାରବାନ କରିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଦୋହରା ଯାଉଥିବା ବିଚାର ଓ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟୁରାଲ ପାଥୱେ ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର କହିଥାଉ। ଆଜି ମଣିଷ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା, ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି 16ଟି ସଂସ୍କାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 3ଟି ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଗର୍ଭାଧାନ, ପୁଂସବନ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତୋନ୍ନୟନ, 3ଟି ସଂସ୍କାରର ଲାଭ, ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକତାକୁ ଗୋଟିଏରେ ମିଶାଇ ସାର୍ବଭୌମିକ ନାମ ଦେଲେ ଗର୍ଭ ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କାର ବୋଲି। ପିକ୍ଚର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଆସିଥାଏ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ନେଇ ଆସିଥାଏ। ତାହା ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭ ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କାର କଲା ପରେ ଖରାପ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଗୁଣ ହିଁ ଅବଶେଷ ରହିଥାଏ। ସଂସ୍କାର କରାଗଲା ମାନେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ମା ଏହି ଗର୍ଭୋତ୍ସବ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ ତାହା ପୂରାପୂରି ପାଳନ କଲେ ହିଁ ଗର୍ଭ ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗର୍ଭ ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କାରଣ 3ଟି ଶରୀରର ପରିଶୋଧନ, ପରିମାର୍ଜନ ବା ପରିଷ୍କାର କରିବା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆସିବେ ସେ ଶରୀରରୁ ସ୍ୱସ୍ଥ, ମାନସିକ ରୂପେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବେ, ବିବେକବାନ ହେବେ ତଥା ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପେ ସକ୍ଷମ, ପ୍ରଖର, ପ୍ରତିଭାବାନ, ଗୁଣବାନ ହେବେ, ଯିଏକି କେବଳ ନିଜର ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣରେ ବି ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ ହରିଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣବ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଯିଏକି ଦେବ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି, ବ୍ରହ୍ମବର୍ଚସ୍ୱ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ ତଥା ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ପ୍ରମୁଖ, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଓ ମାତାଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଗର୍ଭ ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କାର ଏକ ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚଲାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଗର୍ଭର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମାତାଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ହେବା କଥା, ତାଙ୍କର ଆହାର କେମିତି ହେବା କଥା, କ'ଣ ସେ ଖାଇବା କଥା, କ'ଣ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା କଥା। ତାପରେ ସମ୍ବାଦ, ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମାତା ଶିଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ସେ ୟୋଗା କରିବେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ହେବା କଥା, ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବା କଥା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର କେମିତି ହେବା କଥା, ଏସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ମାତାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ। ତୃତୀୟରେ ଗର୍ଭ ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି 3 ମାସରେ ବା କେବେ ବି କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ତାର ଲାଭ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ, କାରଣ ଶିଶୁର 80% ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଧାରଶୀଳ ମାର ଗର୍ଭରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଅତଃ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର ବୈଜ୍ଞାନିକତା ବୁଝିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ଭ ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କାରଟା ହେଉଛି ପ୍ରଜନନ ବିଜ୍ଞାନର ସାମାଜିକ, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷଣ। ଏଥିରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାତା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱସ୍ଥ, ପ୍ରସନ୍ନ, ଶାଳୀନ, ଆସ୍ତିକ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଗଢ଼ିବା, ଆହାର, ବିହାର ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତଥା ସ୍ୱସ୍ଥ
ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଏକ ଛୋଟ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଘର ପରିବାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଉତ୍ସବ। ଏଥିରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା, ତାଙ୍କ ପତି ତଥା ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଭାବନାତ୍ମକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଦିଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁଥିରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଭାବନାତ୍ମକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର ଉପଚାର କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଏହି ଗର୍ଭୋତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବେବି ଶାୱର ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୋଧଭରାଇ ରୂପରେ, ପାର୍ସିମାନେ ନବଜୋତ ରୂପରେ ଏବଂ ମୁସଲିମମାନେ ତେହନିକ ରୂପରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଉପହାର ଆଦି ଦେଇ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଓ ଶିଶୁକୁ କେବଳ ଭୌତିକ ଲାଭ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟିର ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ, ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କ'ଣ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଅଛି ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ ବା ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନଲେଜ ନଥାଏ। ଏହି ଜାନକାରୀ ବା ଏହି ଜ୍ଞାନଟା ଆମର ପୂର୍ବ କାଳର, ଆମର ବୈଦିକ କାଳର ମାତାମାନଙ୍କୁ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ସେମିତି ଗଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାତା ନିର୍ମାତା ଭବତି। ମାତା ନିଜର ଚିନ୍ତନ, ଭାବନା, ଆହାର ଏବଂ ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହରମୋନ୍ସର ସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁରୂପେ ସେ ଶିଶୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ଉଠାଇ ଦେଖିବେ, ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଭରି ରହିଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମାତା ଥିଲେ ରାନୀ ମଦାଲସା। ରାନୀ ମଦାଲସା ଯିଏକି ରାଜା ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଗର୍ଭର ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ 3ଟି ପୁତ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ 3ଟି ପୁତ୍ର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ଲୋକମଙ୍ଗଳରେ ଲଗାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଋତୁଧ୍ୱଜ ରାନୀ ମଦାଲସାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କହିଲେ ଯେ 3ଟି ପୁତ୍ର ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ, ଏବେ ଆମର ରାଜପାଟକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ତେବେ ରାନୀ ମଦାଲସା କହିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ 4ର୍ଥ ପୁତ୍ର ହେବ ସେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ରାଟ ବନିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେ କେଉଁ ଆଧାରରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୁତ୍ର ଦରକାର ସେମିତି ପୁତ୍ର ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି। ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଗର୍ଭର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ରାଜା ଏବଂ ରାନୀ ଦୁହେଁ ଗର୍ଭଧାରଣର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମିତି ବାତାବରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସାହସର ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ବୀରତାର ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ସଜାଇଲେ। ଗର୍ଭରେ ହିଁ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା, କୁଶଳ ରାଜା ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁକୁ ଦେଲେ। ରାନୀ ରାଜସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ 4ର୍ଥ ପୁତ୍ର ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମିତି ହିଁ ଜିଜାବାଇ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ବୀରତାର କାହାଣୀ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବରେ କି ସେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିବେ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ଶିବାଜୀଙ୍କ ବୀରତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାତା ଶକୁନ୍ତଳା ଯିଏକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସେଠିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଆହାର, ବିହାର ସବୁ ପାଳନ କରି ଭରତ ଯେମିତି ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରୁ ହିଁ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ଭାରତ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ମାତା ସୀତା ସେ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ରାମଙ୍କ ବୀରତାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାବନା, ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପତିଙ୍କ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆଡ଼େ ଆକର୍ଷିତ କରି ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାତା ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଚାହିଁଥିଲେ ସେମିତି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେ ଗଢ଼ି ପାରିଥିଲେ। କେବଳ ବେଦ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମାନବ ଶରୀରର ପାୱାର ହାଉସ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର DNA ମା ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଉର୍ଜାର ସ୍ରୋତ ମା ଠାରୁ ହିଁ ଆସେ। ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ କାହାଣୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କେବଳ ବୈଦିକ କାଳରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେମ୍ବ୍ରିଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରୁପାର୍ଟ ସେଲ୍ଡ୍ରିକ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ ଫର୍ମେଟିକ୍ କଜେସନ୍ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ବିଚାର,
ଭାବନା, ଆହାର, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ବାତାବରଣ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ତଥା ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମେଟାଫିଜିକାଲ ମାର୍ଫୋଜେନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଯାହା ଶିଶୁର ଅଚେତନ ମନରେ ଯାଇ ତାର 80ରୁ 85% ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଢ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଚରିତ୍ର, ଭାବନା, ଚିନ୍ତନ ଏବଂ କ୍ରିୟା କୌଶଳର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଜିର ଯେଉଁ ନୂଆ ଶାଖା ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପିଜେନେଟିକ୍ କହୁଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମାତାର ବିଚାର, ଭାବନା, ଆହାର, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଭ୍ରୂଣର ଚେତନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏପିଜେନୋମ୍, ଯାହା ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ଡିଏନ୍ଏ ଆକାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଜିନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦବାଇ ମାନେ ଅଫ୍ କରି ସୁସଂସ୍କାରକୁ ଅନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଜନ୍ମ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଭଳି ରାକ୍ଷସ ଜିନ୍ସରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଷ୍ଟୋରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ। ସେ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦେବତାମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୟାଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ତେବେ ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ମହାପାପ। ତେଣୁ ସେ କୟାଧୁଙ୍କୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କୟାଧୁ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ପାଳନ କଲେ। ସାତ୍ୱିକ ସଂସ୍କାରିତ ଅନ୍ନ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସଙ୍ଗୀତରେ ସେ ଭାଗ ନେଲେ। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେମିତି ରାକ୍ଷସର ଜିନ୍ସ ଅଫ୍ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ମାଙ୍କ ଜିନ୍ସରେ ଏମିତି କୌଣସି ବିମାରୀ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କ୍ୟାନ୍ସର, ଥାଇରଏଡ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ ବା ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପିଢ଼ି ଦର ପିଢ଼ିରୁ ଲୋକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ବା କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶିଶୁ ଉପରେ ଆସୁ, ତେବେ ସେ ଯଦି ନିଜର ବିଚାର, ଭାବନା, ବ୍ୟବହାର, ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ଆହାର, ବିହାର, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଯୋଗା, ପ୍ରାଣାୟାମ, ସମ୍ବାଦ ସବୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପାଳନ କରିବେ, ଏମିତି ଜିନ୍ସର ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ଶିଶୁକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜିର ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ମାର ଯେମିତି ବିଚାର ଏବଂ ଭାବନା ଥିବ, ସେହିପରି ହରମୋନ୍ସ ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁ ଉପରେ ସେହିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ମା ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ତନାବମୁକ୍ତ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁସିର ହରମୋନ୍ସ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ସିରୋଟୋନିନ୍, ଏଣ୍ଡୋରଫିନ୍, ଏନକେଫାଲିନ୍ ଏବଂ ଡୋପାମିନ୍। ଏସବୁ ହରମୋନ୍ସ ଶିଶୁ ଉପରେ ଭଲ ଗୁଣ ବିକାଶ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ଶିଶୁଟି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାଏ, ଖୁସମିଜାଜି ହୋଇଥାଏ, ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ହୁସିଆର ହୋଇଥାଏ। କୁଶଳ ବ୍ୟବହାର ବାଲା ଶିଶୁ, ଉତ୍ତମ ଭାବନାତ୍ମକ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ବାଲା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପରୀତ, ଯଦି ମା ଦୁଃଖୀ ରହନ୍ତି, ପରେଶାନ ରହନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ୍ ବିଚାର ଭରି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସେ କ୍ରୋଧୀ ବା ଈର୍ଷାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ଅଛନ୍ତି, ଚୁଗଲି କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ୍ ହରମୋନ୍ସ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଏଡ୍ରେନାଲିନ୍, କର୍ଟିସଲ୍ ଏବଂ ଶିଶୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ନେଗେଟିଭ୍ ହରମୋନ୍ସ କ'ଣ କରେ ନା ଶିଶୁର ରକ୍ତନାଳୀକୁ ସଂକୋଚନ କରିଦେଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ଫଳରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବିକାଶ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ଓଜନବାଲା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିମାରୀକୁ ସେ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ମା ଦୁଃଖୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିରୋଟୋନିନ୍ର ସ୍ରାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଭିତରେ ଖୁସି, ଉତ୍ସୁକତା, ଉତ୍ସାହ ଏସବୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, କାନ୍ଦୁରା, କ୍ରୋଧୀ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବହାର, ମାନସିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମଜୋର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମା କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମା ସମୟରେ ଭୋଜନ କରୁନାହାନ୍ତି,
ଯଦି ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ସାତ୍विକ ଏବଂ ସଂସ୍କାରିତ ଭୋଜନ ମିଳୁନାହିଁ, ଗର୍ଭବତୀ ମା ଯଦି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୁପୋଷିତ ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗର ଜଡ଼କୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ହୃଦୟ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, କ୍ୟାନ୍ସର, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଅଧିକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ସ୍ଥୂଳତା, ମୋଟାପା, ମାନସିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରଗତ ସମସ୍ୟା ଆଦି ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସରର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଏଡଲ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଫ୍ ଫିଟାଲ ଅରିଜିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ହେଲେ ମାତାପିତା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବଦ୍ରିନାଥରେ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ। କାର୍ତ୍ତିକେୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେମିତି ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ ଭଲ ମଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେହିପରି ଭଲ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଦରକାର, ତେବେ ଭଲ ଗର୍ଭ ହେବାର ଅଛି। ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ରିକ୍ ଏନ୍ ୱାଲ୍ଟର 2001ରେ ପ୍ରୁଭ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ମାତାପିତା ଗର୍ଭଧାରଣର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁର ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜେନୋମିକ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଗର୍ଭଧାରଣର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗେମେଟୋଜେନେସିସ୍ ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମାତା ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଶିଶୁର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ପିଣ୍ଡ ବନିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବେଶଟା ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଡ୍ୟୁରିଂ କନସିପ୍ସନ୍ ମାନେ କନସିପ୍ସନ୍ ସମୟରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଭାବନା ବିଚାର କିପରି ଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶିଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିପରି ତିଆରି ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଭାବନାତ୍ମକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ନିଜ ଘରର ବାତାବରଣ ଏବଂ ସେମିତି ଆତ୍ମାକୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେବେ ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁଟି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତିଆରି କରିବା କଥା। କାହିଁକି 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କରିବାକୁ କଥା? ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ତାଲିକା। ଭ୍ରୂଣର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର 4th-5th ୱିକ୍ରେ ଅତି ଶୀଘ୍ରତାରେ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁର ବ୍ରେନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା। ଏହି ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ବ୍ରେନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ 16 ସପ୍ତାହରେ ବ୍ରେନ୍ର 80% ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବାକି ଦିନରେ କେବଳ 20% ହିଁ ତା'ର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ପାୱାର ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁର ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ବି ଫିଡ୍ କରାଯାଏ ତାହା ସାରା ଜୀବନ ଜମା ହୋଇ ରହିଯାଏ। ତେବେ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅଛି ଯେ ସେ କ'ଣ ସବୁ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଫିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ମାସ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଶିଶୁଟି ଗର୍ଭରେ ଆସିଯାଇଛି, ଏହି ପ୍ରଥମ ମାସରେ 18ରୁ 26 ଦିନରେ ଶିଶୁଟିର ବ୍ରେନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ 3rd, 4th ଏବଂ 5th ୱିକ୍ରେ ଶିଶୁର ବ୍ରେନ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବନିଯାଏ। 3rd, 4th ଏବଂ 5th ୱିକ୍ରେ ଫୋର୍ ବ୍ରେନ୍, ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଏବଂ ହାଇଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ମାନେ ପୁରା ମସ୍ତିଷ୍କର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ମାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁଟି ଗର୍ଭରେ ଆସିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତ ପୁରା ମସ୍ତିଷ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଯଦି ମାତାପିତା ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କେମିତି ଏକ ଭଲ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇପାରିବେ? ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକର ପ୍ରଥମ ମାସର 2nd ୱିକ୍ରେ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ଆଧାର ନ୍ୟୁରାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଗଠିତ ହୁଏ। ତାପରେ 3rd ୱିକ୍ରେ ନ୍ୟୁରୋ ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ ଗଠିତ ହୁଏ। 4th ୱିକ୍ରେ ନ୍ୟୁରାଲ ଟ୍ୟୁବ୍ ତଥା ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ମା ଆହାର ଠିକ୍ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଭିଟାମିନ୍ B12, ଜିଙ୍କ୍, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନ୍ୟୁରାଲ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ପାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ମସ୍ତିଷ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଏମିତିକି ଶିଶୁଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଚତୁର୍ଥ ମାସର 14 ସପ୍ତାହରେ ଶିଶୁଟିର ସ୍ୱାଦେନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ମା ଜଣ ବି ଖାଆନ୍ତି, ଶିଶୁଟି ତାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରେ। 16 ସପ୍ତାହରେ ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 2,50,000 ସଂଖ୍ୟା ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ଶୀଘ୍ରତାରେ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ହେଉଛି, ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ଭାବନା ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜମା ହେବ, ତାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁଟି ଶବ୍ଦ, ସୁଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଦ ଚିହ୍ନିପାରେ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ। ପରିବାରରେ ଯଦି ଲୋକେ ଆବାଜ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆବାଜକୁ ସେ ଶୁଣିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ପରିବାରରେ ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ପାଟି କରି କଥା ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସବୁ ସେ ଶୁଣିପାରେ। ତାପରେ 24 ସପ୍ତାହରେ ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଶିକା ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସିନାପ୍ସିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 1.8 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବେଗରେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ସିନାପ୍ସିସ୍ଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରୁ ହିଁ ସବୁ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ସିକ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଇମୋସନ୍ ଆସିଥାଏ। ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଶିଶୁଟି ଆଦର କରିବା, ଖୁସି, ଦୁଃଖ, ଉଦ୍ବେଗ ଆଦି ଜାଣିପାରେ। ଯଦି ମା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ମା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଚର। ଏହି ପିକ୍ଚରରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ମାତା ପିତା ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଯିଏକି ରିଲାକ୍ସ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଡରିଯାଇ ଟେନସନରେ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ହରମୋନ୍ସ ବନିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର କାନ୍ଦୁଥିବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଡରପୋକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର। ଏଥିରେ ମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି, ଭଲ କାହାଣୀ ଯାକ ଶୁଣନ୍ତି, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବସନ୍ତି, ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବାତାବରଣ ବନାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଶିଶୁଟି କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏମିତି ଶିଶୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ରହିଥାଏ। କେବଳ ହସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଡାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚିତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁଟି କେମିତି ଡାନ୍ସ କରୁଛି। ଯଦି ମା ଭଲ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଡାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ଯଦି ମା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ, ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଓମ୍ କହିବାର ଶିଖିଥାଏ। ଆମେରିକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଆଜି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଓମ୍କାର ଅଟେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବାଜୁଥିବା, ଗୁଞ୍ଜାୟମାନ ହେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଶବ୍ଦ ଓମ୍କାର ଅଟେ। ଅତଃ ଓମ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଙ୍ଗେ ଶିଶୁଟିର ବିକାଶ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ମା ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ, କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣନ୍ତି, ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବା ଓମ୍କାର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଶିଶୁଟିର ମାନସିକ, ଭାବନାତ୍ମକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମା ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବା ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ବା ଗୁଞ୍ଜାୟମାନ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶିଶୁଟିର ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଏମିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ବକ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ପରେ ଖାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ସେ ଚୁପଚାପ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଛୁଆଟି ଖାନା ଖାଉନି, ତେବେ ଫୋନରେ କାର୍ଟୁନ ଚଲେଇ ଛୁଆଟିକୁ ଫୋନ୍ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଟିଭି ଆଗରେ ବସି ଖାନା ଖୁଆନ୍ତି। ଏମିତିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଛୁଆଟିର ମନ କାର୍ଟୁନରେ ଥାଏ ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ ଖାଉଛି, କେତେ ଖାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ। ଏମିତି ଛୁଆମାନେ ମୋଟାପାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୁଅନ୍ତି,
ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ ମାତା ପିତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଟି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ସେ ପେଟ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 1.5 ରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ସେ ଗୀତାର ସେହି ଶ୍ଲୋକକୁ ମନେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ବିନା ଦେଖି ସେ କହି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିଲା। ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଶିଶୁଟି କେତେ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମାଆଟି ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଆହାର, ବିହାର, ସମ୍ବାଦ, ଯୋଗା, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ, ଜପ ତଥା ବିଚାର, ଭାବନା, ଚିନ୍ତନ, ବାତାବରଣ ସବୁକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ ଏପରି ସଦ୍ୟଜାତ ବା ଖୁସମିଜାଜ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଦ୍ୟଜାତ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାରର ଶିଶୁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ। ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଶିଶୁଟିର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶିଖିବା ଏବଂ ସ୍ମରଣ ରଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ପିତା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ମାଆର 5000 ଶବ୍ଦ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଶିଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି 4-5 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତମ କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଶିଶୁକୁ ଦିଆଯିବା କଥା। ତେବେ ମାତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେ ସେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବେ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟିର ଶବ୍ଦକୋଷ ମଜବୁତ ହେବ। ଶିଶୁଟିର ମସ୍ତିଷ୍କ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଶିଶୁଟି ଏବେ ବଡି କନସିୟସ୍ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର କେବଳ ଅଚେତନ ମନ ମାନେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡଟା ଶୀଘ୍ରତାରେ କାମ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ ପରି ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କଥା ଭରି ଦିଆଯିବ ତାହା ସବୁ ଷ୍ଟୋର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମିତି ବାତାବରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇ ଶିଶୁଟି ସେହିପରି ଆଚରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଯେଉଁଟା ବି ଶିଖାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘର ପରିବାରରେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ପରିବେଶ ହେବା ଦରକାର। ଏମିତିକି ଶିଶୁର ଅନେକ ଭାଷା ମନେ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ତାମିଲ ଯେଉଁଟା ବି ଶିଖାଇବା ତାହା ତାର ଅଚେତନ ମନରେ ଯାଇ ବସିଯାଏ। ଆଉ ଜନ୍ମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ପରିବେଶ ମିଳିବ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଯିବ। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଇଂରେଜୀ କପଲ ଥିଲେ, ସେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ହଠାତ୍ରେ ସେ ପୋଲାଣ୍ଡର ପୋଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଶିଶୁଟି ପୋଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କେମିତି କଥା ହେଉଛି। ସେ ଶୋଧ କଲେ, ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଅଫିସ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅଫିସରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମାଆଟି ସେହି ଭାଷାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲା, ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଛୁଆ ପୋଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ରେ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେହି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାଷାରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 9ମ ମାସରେ ଶିଶୁଟିର ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନାମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକତ୍ରିତ କରେ। ଶିଶୁଟି ନିଜ ମା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଶିଶୁଟି କେମିତି କଥା ହୋଇପାରିବ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୃତକ ଶରୀର, ତାର ଆଖି, କାନ, ନାକ, ମୁହଁ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନା ଦେଖିପାରେ, ନା ଶୁଣିପାରେ, ନା କହିପାରେ। କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତା ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। କ'ଣ? ଆତ୍ମା। ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ଏବେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ସୋଲ୍ କନସିୟସ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ନିଜ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହ କଥା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାଣୀକୁ ପରା ଏବଂ ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ବାଣୀ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ? ସେ କହୁଛି ଯେ ମା, ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବେ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ମୋତେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦିଅ, ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ବହି ପଢ଼, ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣ, ମୋତେ ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଶୁଣାଅ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହ, ତେବେ ଯାଇ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ସଫଳ ଓ ସୁଖୀ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେବି। ଶିଶୁଟିର ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ପୂରା କରିବା କଥା। ମାଆର ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁଟିର ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥାଏ।
पर्सनालिटी माने आईक्यू, ईक्यू एवं एसक्यू। आईक्यू माने इंटेलिजेंस क्वोशेंट, बौद्धिक प्रतिभा। शिशुटी इंटेलिजेंट अच्छी ना नहीं, मन रखिबा एबिलिटी ता पाखरे अच्छी ना नहीं। जदि भल अच्छी तेबे से स्कूल रे कॉलेज रे भल पाठ पढ़ी पारिबो। समस्यार समाधान करिवार क्षमता ता पाखरे विकसित हेबो। से बुद्धिमान हेबो, नूतन विचार को बुझी विचारी काम करि पारिबो एवं से गोटिए सफल व्यक्ति बनी पारिबो, जेमिति डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर। किंतु से गोटे भल मनीष केमिति बनिबो, सेथिपाई ईक्यू तार भल हेबार कथा। ईक्यू माने इमोशनल क्वोशेंट, भावनात्मक प्रतिभा। जेउ छुआर भावनात्मक प्रतिभा भल अछि, से निज जीवन रे सफल हेबा संगे संगे निज भावना को नियंत्रण करि पारिबो, अन्यर भावना को बुझी पारिबो, चैलेंज रो सामना करि पारिबो, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान ता भितरे भरी रहिबो। तापरे एसक्यू। एसक्यू माने सोशल क्वोशेंट बा स्पिरिचुअल क्वोशेंट, सामाजिक बा आध्यात्मिक प्रतिभा। सामाजिक प्रतिभा माने जीवन रे आसुथबा विरोध एवं द्वंद्व गुड़ी को केते सहजरे से समाधान करि पारुछि, अन्य मानक प्रति तार व्यवहार केमिति, निज परिवार एवं समाज प्रति तार व्यवहार केमिति। आध्यात्मिक प्रतिभा माने केवल एतिकी नुहे जे से मंदिर जाउची बा गुरुद्वारा जाउची बा पूजा पाठ करुची, बरं ता भितरे नैतिक एवं मानवीय मूल्यर विकास होइछि कि नाही, जेमिति प्रेम, करुणा, दया, उदारता, सहानुभूति, शांति ता भितरे अछि कि नाही। एवं यह सब डिपेंड करुछि जे गर्भस्थ समय रे मांकर मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक स्तर केमिति थिला। जदि मांकर ए सब ठीक थिला तेबे छुआर आईक्यू, ईक्यू एवं एसक्यू मध्य भल हेबो, काहेकि ना ए सबुर मूलदुआ गर्भरे ही पड़ी जाई थाए। तापरे मल्टीपल इंटेलिजेंस। शिशुर मस्तिष्कर लेफ्ट हेमिस्फीयर माने लेफ्ट ब्रेन तार आईक्यू पाई रेस्पॉन्सिबल, जेमिति कि निर्णय नेबा, समस्यार समाधान करिबा, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, शिखिबा, भाषा ज्ञान, गाणितिक ज्ञान, एकाग्रता, जागरूकता, तार्किक, विश्लेषणकारी ए सब पाई लेफ्ट ब्रेन दायी होई थाए। एवं राइट हेमिस्फीयर माने राइट ब्रेन टा ईक्यू पाई दायी होई थाए, जेमिति निजर भावना को नियंत्रण करिबा, अन्यर भावना को बुझिबा, चैलेंज रो सामना करिबा, आत्मविश्वासी, आत्मसम्मानी, रचनात्मक, कलात्मक बुद्धि ए सब पाई लेफ्ट हेमिस्फीयर दायी होई थाए। तेबे राइट एवं लेफ्ट ब्रेन रो डेवलपमेंट टा भल हेउ सेतिपाई माता पिता को किछि करिबा को पड़ी थाए, किछि एक्टिविटीज करिबा को पड़ी थाए, जहार शिक्षण गर्भ संस्कार रे दिया जाए। तेणु छुआर ओवरऑल डेवलपमेंट माने पढ़िबारे मध्य भल हो, भल मनीष मध्य बनू, एक्स्ट्रा नॉलेज मध्य हो, सेतिपाई पिता एवं परिवार लोकों को मध्य किछि संकल्प नेबाकू पड़ी थाए। तेबे पिता एवं घरर सदस्य मानकू कौन संकल्प नेबाकू पड़ी थाए ने सेमानकू संकल्प नेबाकू पड़ी थाए। प्रथमे से माने संकल्प नेबे जे आमे गर्भस्थ शिशु को ईश्वरक प्रतिनिधि मने करी भावी माता माध्यम रे स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न, आध्यात्मिक वातावरणर समुचित व्यवस्था करी तार स्वागतर प्रस्तुति करिबु। द्वितीय रे परस्पर ईर्षा, द्वेष, बेरता को भूली गृहरे शालीनतार वातावरण गढ़िबु। तृतीय रे गर्भ उपरे अभाव, निशा सेवन एवं कुसंस्कार छाया पड़िबाकू देबु नाही। चतुर्थ रे स्वाध्याय एवं सत्संग व्यवस्था रखिबु। पंचम रे गृहरे क्रोध, उद्वेग, उच्च स्वर रे गाली गुलज, कलह, क्लेशर वातावरण को स्थान देबु नाही। तापरे आमे भावी मातार आहार विहार, आचार विचार एवं साधना सुविधार समुचित व्यवस्था करिबु। आमे गर्भिणीर उचित आकांक्षा गुड़ी को पूरण करिबु। से कौन खाइबा को चाहुची, किपरि व्यवहार चाहुची, ताहा उचित होइथिले अवश्य पूरण करिबु। ध्यान देबे जे उचित होइथिले ही ताहाकू पूरण करिबि। जदि गर्भवती माँ मैगी, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड खाइबा पई चाहुचंती, एटा डिमांड करूचंती, तेबे एही डिमांड को पूरा करिबे नहीं, बरं तांको बुझेइबे जे ए सब खाइले तांको पाई एवं शिशुंको पाई मध्य एहा क्षतिकारक होइथाए। जदि माँ प्रखर, प्रतिभाशाली, सद्गुणी शिशु चाहुचंती,
ତେବେ ଶିଶୁଠାରେ ଉତ୍ତମ ଭାବନାତ୍ମକ ବିଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଗର୍ଭରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ମାତାର ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ମାତାଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଆମେ ବୁଝିବା। ଯେ ମାତା ନିୟମିତ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି ମାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସେ କେତେବେଳେ 5ଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ 8ଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, କେବେ ସେ ଖାଇଲେ କେବେ ନ ଖାଇଲେ, ତେବେ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବାଲା ହେବ। ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା କଥା, ଆତ୍ମବୋଧ ସାଧନ କରିବା କଥା, ଉଷାପାନ କରିବା କଥା, ଯୋଗାସନ କରିବା କଥା, ଜପ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା କଥା। ଏସବୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ମାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କ୍ଲାସରେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ତାପରେ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଯେମିତି ରାମାୟଣ, ଗୀତା, ପୁରାଣ ଆଦି ସେ ପାଠ କରିବେ। ପାଠ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଛୁଆଟି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ନିରାକାର ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ଇମୋସନାଲ ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କୋସେଣ୍ଟ ମାନେ ଭାବନାତ୍ମକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେବ। ତାପରେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅତି କମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗ ଭାଗ କରି 4 ଘଣ୍ଟା ମଧୁର ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଗୁଞ୍ଜନଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏବଂ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବିକଶିତ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ ପଠନ କରିବେ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ। ତାପରେ ଭୟପ୍ରଦ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଧାରାବାହିକ ବା ସିନେମା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଭୟପ୍ରଦ ତଥା ଉତ୍ତେଜକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଆରାମ କରିବେ। 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଶୟନ କରିବେ। ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗର୍ଭସ୍ଥ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଉର୍ଜାଟା ଶିଶୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମା ବେଶୀ ସମୟ ଉଠି ରହିବେ, ଏପଟ ସେପଟର କଥା ହେବେ, ତେବେ ଏନର୍ଜିର ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗର୍ଭସ୍ଥ ମାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅବଗୁଣ ଅଛି, ଯେମିତି ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ, ରୁଷିବା ଆଦି, ତେବେ ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ଭାବନା ରଖିବେ। ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବେ। ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଇମୋସନାଲ କୋସେଣ୍ଟ ମାନେ ତାର ଭାବନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହେବ। ଗୃହରେ ଆସ୍ତିକତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ସହକାରିତାର ବାତାବରଣ ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସାମୂହିକ ଆରତି ହେବା କଥା, ପୂଜା ହେବା କଥା, ସାଧନା ହେବା କଥା ଏବଂ ଭୋଜନ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିବା କଥା। ତାପରେ ପ୍ରସନ୍ନ, ସ୍ୱସ୍ଥ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ବନେଇବା, ନିଜର ସୁଖର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଘରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ଚିତ୍ର ଲଗାଇବା କଥା। ଚିତ୍ର ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବି ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ୟୁଏସରେ ଗୋଟିଏ କପଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ମାତା ପିତା ଦୁହେଁ ଗୋରା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟି ପୁରାପୁରି କଳା। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବେଡରୁମରେ ଗୋଟିଏ କଳା ୟୁଥୋପିଆନ ରେସରର ଚିତ୍ର ଲଗା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟରର ଚିତ୍ର ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମାତା ପିତା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ସେହି ରେସଲରର ପ୍ରଭାବଟା ଶିଶୁର ଫିଜିକାଲ ବଡିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ, ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ସଂସ୍କାରିତ ଆହାର ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ମାନେ ଆହାରର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବା କଥା, ଯେମିତିକି ପ୍ରୋଟିନ୍, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଫ୍ୟାଟ୍, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଟାମିନ୍ସ, ମିନେରାଲ୍ସ, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଦି ସବୁ ଥିବା କଥା। ତାପରେ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ମାନେ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ, ତାଜା ଭୋଜନ, ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, କମ୍ ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଖାଇଲେ ଭାବନା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସାଇକାଟ୍ରି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଏଭା ସେଲହବ, ଯିଏକି ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସେ କହିଲେ
ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶାକାହାରୀ ଅଛି ମାନେ ଯେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କ୍ଷୀରରେ ବନିଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଶସ୍ୟ, ଡାଲି ଏସବୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ସିରୋଟୋନିନ୍ ବୋଲି। ଏବଂ ଏହି ହରମୋନ୍ସ କ'ଣ କରେ ନା ଗଟ୍ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋନାଲ୍ ପାଥୱେ ଅଛି ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହରମୋନ୍ ବ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇ ତା'ର ମୁଡ୍କୁ ଭଲ ମାନେ ବେଟର୍ କରିଦିଏ ଏବଂ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରାଏ। ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ମୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମ ଋଷିମୁନିମାନେ ଏହାକୁ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟରମାନେ ଏହାକୁ ମୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମା ଯଦି ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେବେ ମା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ ସଂସ୍କାରିତ ଅନ୍ନ ବୋଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଅଧର୍ମରୁ ଉପାର୍ଜିତ ନୁହେଁ, ଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚେତନତା ପୂର୍ବକ ଅର୍ଜିତ, ସେହି ଅନ୍ନକୁ ହିଁ ସଂସ୍କାରିତ ଅନ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଜୈସା ଖାଏ ଅନ୍ନ ବୈସା ବନେ ମନ। ଯେମିତି ମଣିଷର 3ଟି ଶରୀର ଅଛି ସେହିପରି ଅନ୍ନର ମଧ୍ୟ 3ଟି ଶରୀର ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କାରଣ। ଅନ୍ନର ସ୍ଥୂଳ ଭାଗଟି ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ମଳ, ମୂତ୍ର, ଝାଳ ଏବଂ ଅନ୍ନର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାଗ ଅଛି ତାଠାରୁ ରକ୍ତ, ରସ, ମେଦ ଆଦି ସପ୍ତ ଧାତୁର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନର ଯେଉଁ କାରଣ ଭାଗ ଅଛି ତାଠାରୁ ମନର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆହାରର କାରଣ ଶରୀରର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ ନା ଯିଏ ଅନ୍ନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭୋଜନ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଭାବଟା ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଯେମିତି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବନେଇଲା ବେଳେ ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ବିଚାର ଥିଲା, କ୍ରୋଧ ଭାବନାରେ ଥିଲା। ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ନକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ନକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ନକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବାର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଲା ବଲିବେଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଯାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମାତାଙ୍କ ଆହାର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ର କରିବା କଥା 3 ଥର, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭୋଜନକୁ ଏନର୍ଜାଇଜିଂ କରନ୍ତୁ, ଉର୍ଜାବାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭାବି ତାହାକୁ ଖାଇବା କଥା। ଏମିତିକି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ର କରି ପିଇବା କଥା। ପାଣି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ମନ ଭିତରେ ଯାଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଫେଲିସ୍ ଜେକା ସିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ବି ଜଙ୍କ୍ସ ଫୁଡ୍ ଅଛି ମାନେ ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର, ମ୍ୟାଗି, ଚାଉମିନ୍, ମୋମୋଜ୍, ଚକୋଲେଟ୍, ଅଧିକ ଛଣା ଜିନିଷ ଏସବୁ ରେଗୁଲାର ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବ୍ରେନ୍ର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବୋଲି। ଏହାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ମେମୋରି ବା ଶିଖିବା ଓ ମନେ ରଖିବା ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଙ୍କ୍ସ ଫୁଡ୍ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହି ସେଣ୍ଟରଟା ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମା ଯଦି ଜଙ୍କ୍ସ ଫୁଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମାଙ୍କର ତ ମେମୋରି ଓ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାୱାର କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁଟିର ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତିଟା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନର କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ତନାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଅନିଦ୍ରାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ମେମୋରି ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଶିଖିବା ଏବଂ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ସେଣ୍ଟର। ତ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଶିଶୁର ଏହି ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଆକାରଟା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ମେମୋରି ପାୱାରଟା ବଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ବା ତନାବରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସେଣ୍ଟରଟା ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଯାହାକୁ ଏମିଗ୍ଡାଲା କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ, ନେଗେଟିଭ୍ ବିଚାର ଯେତେ ବି ଅଛି ଯେମିତି ଡର, ଉଦ୍ବେଗ, ଚିନ୍ତା ସବୁ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ।
गर्भवती माँ जेतेबेले ध्यान करती यही सेंटरटा छोट हो जाए एवं माँ एवं शिशु भितर नेगेटिव विचारटा कम होता है। आ गोटे सेंटर मध्य अच्छी सिंगुलेट कोटेक्स बोली। यह विचार गुड़ी को कंसंट्रेट करने को दिए नहीं। नूतन विचार गुड़िक बार बार आसी मनरे एवं मन को चंचल करिथाए। तेबे जदि गर्भवती माँ ध्यान करती तेबे यही सेंटरटा छोट होता है एवं शिशु मध्य कंसंट्रेशन पावरटा बढ़ी थाए। तेबे माँ जदि ध्यान कले शिशुर यही कंसंट्रेशन पावर बढ़ी थाए, से पाठ मध्य भल पढ़ी थाए एवं सबु काम मध्य भल करि थाए। शांति कुंजरू अनेक गुड़ाए ध्यान करा जाए बा शिखा मध्य जाए, जेमिति नाद योग, ओम रो ध्यान, म्यूजिक रे ध्यान, गुरुदेव को वाणी रे तीन शरीर ध्यान, अमृत वर्षार ध्यान, पंचकोश ध्यान एवं माताजी को आवाज रे ज्योति अवधारण ध्यान, ये सबू आपण यूट्यूब रु डाउनलोड करी ये सबू ध्यान रो लाभ नहीं पारिबे। तो एबे देखिबा जे जपर प्रभाव केमिति शिशु उपरे पड़ी थाए। ध्यान कले जेउ सबू प्रभाव शिशुर मस्तिष्क रे पड़ी थाए, मंत्र जप कले मध्य से सबू प्रभाव पड़ी थाए। माँ जेकोसी मंत्र मध्य जप करि पारिबे, किंतु सबुठु पावरफुल मंत्र हेउची गायत्री मंत्र। माँ जेतेबेले गायत्री मंत्र जप करती मस्तिष्क रे जेउ डोर्सोलेटरल फ्रंटाल कॉर्टेक्स अछि तार वॉल्यूमटा बढ़ी जाई थाए। एठी ब्लड रो सप्लाई मध्य बढ़ी थाए, जद्वारा कौन होता है ना माँ को संगे संगे शिशुटीर मध्य निर्णय नेबार क्षमता विकसित होता है, समस्यार समाधान सठिक भाव में करि थाए, तार इच्छा शक्ति बढ़ी थाए, विचार भावना सबू पॉजिटिव होता है, शिखिबा शक्ति ध्यान देवा शक्ति बढ़ी थाए एवं अवेयरनेस मध्य आसी थाए। गायत्री मंत्र उच्चारण द्वारा हिप्पोकैम्पस साइजटा बढ़ी थाए, मस्तिष्कर ग्रहणशीलता बढ़ी थाए। गायत्री मंत्र उच्चारण द्वारा माँ को ब्लड प्रेशर, हार्टबीट एवं पल्स रेट मध्य नॉर्मल होता है। प्राय गर्भवती माँ को ब्लड प्रेशरटा हाई देखा जाए, तेबे गायत्री मंत्र जप कले यह नॉर्मल होता है। गायत्री मंत्र जप द्वारा माँ भितर पॉजिटिव हार्मोन्स रो सिक्रेशन होता है एवं यार प्रभाव शिशु उपरे मध्य पड़ी थाए। गायत्री मंत्र को जेतेबेले लयबद्ध भाव में उच्चारण करा जाए सेतेबेले मस्तिष्क गोटे आल्फा वेव बाहरी थाए, जोटा कि माँ एवं शिशुर चिंतन चरित्र एवं मस्तिष्क उपरे प्रभाव पकाई थाए। प्राय गर्भस्थ माँ को समस्या थाए जे तांको ठीक भाव में निद पड़ुनी, तो गायत्री मंत्र उच्चारण कले निद मध्य भल भाव में आसीबो एवं ए समस्याटा दूर हो पारिबो। गायत्री मंत्र जे केवल धार्मिक किंबा आध्यात्मिक मंत्र नुहे, बरं वैज्ञानिक मानक द्वारा सिद्ध करिथिबा मंत्र अटे। याको एक पावरफुल मंत्र बोली कहा जाइछि। किए कहिसंती ना अमेरिकार गोटे साइंटिस्ट हार्वर्ड स्टिंगरेल, से कहले जे गायत्री मंत्र थरे उच्चारण कले 1,10,000 फ्रिक्वेंसी रो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। यही एनर्जी कौन करिथाए ना गायत्री मंत्र उच्चारण करुथबा व्यक्तिर अंतकरण तथा तार मस्तिष्क रे बहुत गहरा प्रभाव पकाई थाए। सेतिपाई से गायत्री मंत्र को वर्ल्ड रो मोस्ट पावरफुल मंत्र बोली कहिले। तापरे जेम्स हार्टजेल जी की गोटे न्यूरो साइंटिस्ट, स्पेन रो न्यूरो साइंटिस्ट, से संस्कृत उपरे रिसर्च करथिले एवं संस्कृत इफेक्ट नाम रे गोटे टर्म तैयारी करथिले। से कहिले जे वैदिक मंत्र लगातार उच्चारण कले मने रखिबा शक्ति एवं विचार करिबा शक्ति बढ़ी थाए। तापरे दिल्ली रो एम्स रो एमआरआई डिपार्टमेंट रो जने प्रोफेसर डॉक्टर रामाजया सुंदर, से कहिले जे गायत्री मंत्र चांटिंग कले यह कौन करिथाए ना डीपली ब्रेन रो कार्यक्षमता को प्रभावित करिथाए। तापरे आर्थर केसलर जी की हंगेरियन रो गोटे ऑथर मध्य थिले एवं से गोटे जर्नलिस्ट मंत्र मध्य थिले। से कहिले जे गायत्री मंत्र हैज द पावर ऑफ 1,000 एटॉमिक बम, माने गायत्री मंत्र रे 1,000 एटॉमिक बम रो पावर अछि। सबु मंत्र रो निजर गोटे देवता अछंती एवं गायत्री मंत्र रो देवता हेउचंती सूर्य भगवान। सूर्यंक परि प्रखर
तेजस्वी एवं प्राणवान संतान को जन्म देवार इच्छा सबु माँकर थाए। तेबे जदि माँ गायत्री मंत्रर साधना करती एवं सूर्यंक तेजस्वी एवं प्रखर ऊर्जा को निज नाभि द्वारा गर्भरे प्रवेश करिथिबा भावना करती माने ध्यान करती तेबे निश्चित भावे सेहीपरि संतान को से जन्म दे पारिबे। गायत्री मंत्र द्वारा आमर जो 7टी चक्र अच्छी ताहा उपरे मध्य प्रभाव पड़ी थाए। 7टी चक्र हेउची जेमिति मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एवं ब्रह्मरंध्र। ध्यान एवं गायत्री मंत्र अभ्यास द्वारा यह जाग्रत मध्य होई पारे। एबे जानिबा तेजस्क्रिय विकिरण रेडिएशन रो कौन सबु कुप्रभाव शिशु उपरे पड़ी थाए। रेडिएशन रो भेदन पौड़ मानक खपुरी रे 25%, 5 रु 10 वर्षर पिलाठारे 50% एवं गर्भरु नहीं 5 वर्षर पिलाठारे 75% होई थाए। एटा एते डेंजरस जे कौन करि थाए ना रेडिएशन प्लेसेंटार अवरोध को अतिक्रम करी शिशुर क्षति करि थाए, कैंसर संभावना सृष्टि करि थाए, मानसिक विकास ह्रास करि थाए, विकृति होई थाए, मानसिक दुर्बलता और कैंसर संभावना होई पारे बा ब्रेन ट्यूमर संभावना मध्य होई थाए। माँ ठारे क्लांति चिंता वृद्धि होई थाए एवं निद और स्मरण शक्तिर ह्रास होई थाए। बीजकोष माने जर्म सेल रे परिवर्तन करुथबा हेतु आगामी पीढ़ी क्षतिग्रस्त होई पारे। माँ रो माइट्रोकॉन्ड्रिया रे जीन्स गुड़िकर क्रम को बदलाई शिशुर डीएनए को प्रभावित करी जन्मजात डिजेनेरेटिव रोग सृष्टि करे। सेल फोन वीर्यर गुणवत्ता यथा तार परिमाण, शुक्राणुर गतिशीलता, संख्या और सघनतार ह्रास तथा डीएनए रो क्षति मध्य करिथाए। मोबाइल को पैंट पॉकेट बा बेल्ट रे रखिबा द्वारा शुक्राणुर गतिशीलता रे 11 रु 19% ह्रास घटे। वाईफाई 9% शुक्राणुर डीएनए को क्षतिग्रस्त करिथाए एवं 25% गतिशीलता ह्रास करिदिए। भ्रूण उपरे मारात्मक प्रभाव। एबे देखिबा जदि गर्भवती माँ मद्यपान करुछंती तेबे शिशु उपरे कौन सबु प्रभाव पड़ी थाए। जदि गर्भवती माँ मद्यपान करुछंती तेबे छोट शिशु माने छोट ओजनर शिशु जन्म होई पारे। प्रीमेच्योर बर्थ माने समय पूर्वरु जन्म होई पारे। मिसकैरेज होई पारे, मृतक शिशु जन्म होई पारे। जन्मजात हृदय, अस्थि, वृकक, आखि और कान माने देखिबा शुणिबा ए सबु समस्या मान होई पारे। फिटल अल्कोहल सिंड्रोम जहिरे कौन होई थाए ना शिशुर मुखमंडल और मस्तिष्कर विकास बाधा प्राप्त होई थाए। शारीरिक विकृति सृष्टि हुए। संज्ञानात्मक स्थिति माने जेमिति कम स्मरण शक्ति, शिखिबा, मनोनिवेश करिबारे असमर्थता होई थाए। भाषागत दुर्बलता होई थाए। मंद बुद्धि माने लो आईक्यू वाला शिशु जन्म होई पारे। अत्यंत चंचल माने हाइपर एक्टिव एवं अन्य व्यावहारिक समस्या मध्य देखा जाए। एहाको डॉक्टर माने एडीएचडी बीमारी बोली कहंती माने अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एमिति शिशु अत्यधिक चंचल स्वभाव थांती। गोटे काम रे से कंसंट्रेट करि पारंती नहीं। एमिति कि शिशुर मनटा केउठारे मध्य लागे नहीं, ना घरे लागे नहीं, स्कूल रे वर्क प्लेस रे कोठी मध्य मन लागे नहीं। एमिति शिशु प्रॉब्लमेटिक होती। आउ आपण माने जानी आश्चर्य हेबे जे प्रति वर्ष आम देश रे एमिति लक्ष लक्ष शिशु जन्म ग्रहण करुछंती। तापरे चा कॉफी अधिक पीवा द्वारा गर्भपातर आशंका बढ़ी जाए। शिशुर ओजन कम हुए। आउ एबे आमे जानिबा जे धूमपानर प्रभाव शिशु उपरे केमिति पड़े। जदि माँ धूमपान करुछंती किंबा एमिति वातावरण रे रहउछंती जेउठी कि घर परिवार रो कोनोसी सदस्य धूमपान करुछंती तेबे कौन होइथाए ना गर्भधारण रे विलंब होई पारे, बांझपण होई पारे, गर्भपात होई पारे, मृतावस्था अकाल प्रसव मध्य होई पारे। शिशुर मस्तिष्क हृदय विकार होई पारे, जन्मजात हृदय रोग होई पारे। तापरे दृष्टि और श्रवण शक्ति रे दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता, शिखिबा और व्यवहारगत समस्या होई पारे। एमिति कि शिशु हठात रे मरी मध्य जाए आउ जना मध्य न पड़े जे से काहेकि मरीगला। बेले बेले कौन होई थाए ना जेउ प्लेसेंटा शिशु को खाद्य पहुँचाई थाए ताहा यूटेरस रे छाड़ी होई जाए
एवं बाहरी मध्य जाइथाए जद्वारा कौन होता है ना ब्लीडिंग होता है एवं माँ एवं शिशु दुही को क्षति होता है। मांस कहीं खाइबा नहीं डॉक्टर माने तो कहती मांस खाआंतु छुआटी को प्रोटीन मिलिबो किंतु आपण देखंतु बा बुझंतु मांस खाइले कौन होता है यह साइंटिफिकली बुझीबा। प्रथमे तो जितेबाला पशु को मारी दिया जाए ता भितरे एड्रेनालिन नामक हार्मोन सिक्रेट होता है एवं ता एही हार्मोन्स मांसरे एब्जॉर्ब हो जाए। यह हेउची टेंशन वाला हार्मोन जोटा कि माँ भितरे टेंशन बढ़ाई थाए एवं सांगे सांगे शिशु मध्य भी टेंशन सृष्टि करिथाए। एही हार्मोन्स जोगु हृदय गति रक्तचाप रक्त शर्करा वृद्धि हुए। मांस भोजन द्वारा डर और पीड़ार भावना सृष्टि हुए तेणु शिशु मध्य यही सब विकार उत्पन्न होता है। द्वितीय मांसाहारी प्राणी पेटरे मांस हजम करने निमंते खूब शक्तिशाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थाए कहीं मांस को पचाइवाई एसिड्र आवश्यकता होता है। यही अम्ल मनुष्य पेटर अम्ल तुलन में 20 गुण अधिक शक्तिशाली होता है। तृतीय मांसाहारी प्राणीर मुखर लाल टाइलिन रहित अम्लीय होइथिबा स्थले मनुष्य मुखर लाल टाइलिन युक्त और क्षारीय होता है जोटा कि मांस को इजिल सहजरे पचई पारि न थाए। तापर चतुर्थरे मांसाहारी प्राणीर पाचन तंत्र बहुत छोट होता है किंतु शाकाहारी प्राणीर अंतनली बहुत लंबा होता है जद्वारा कौन होता है ना मांस पेटरे पड़ी पड़ी सड़ी जाए तार पाचन हो न पारि थाए एवं बहुत गुड़िए रोग सृष्टि होता है। आपण पिक्चर मध्य देखि पारुचंती जे शाकाहारी प्राणी तांकर अंतनली केते लंबा अछि एवं मांसाहारी प्राणीर अंतनली बहुत छोट अछि सेतिपई गर्भवती माँ को मांस एवॉइड करबा कथा तेणु तांकर डाइजेशन भी भल हो पारिबो एवं शिशु मध्य भल संस्कार मध्य आसीबो। अतिरिक्त पोषक तत्व गर्भावस्था समय माँ को अतिरिक्त पोषक तत्व माने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दरकार होता है कहीं माँ सांगे सांगे शिशुर पोषण मध्य एही समय होता है। तेबे केउ सबु एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन एवं कौन पाई दरकार यह 4टा स्तंभ रे विभाजित करा जायछि। आपण माने देखि पारुछंती डायग्राम रे जे प्रथम त्रैमासिक प्रथम 3 मासरे शिशुर मस्तिष्कर विकास होता है तेणु शिशुर मस्तिष्क भल भाव में विकास हो सेतिपई माँ को आहार रे कौन कौन दरकार डीएचए कोलिन आयोडीन फॉलिक एसिड विटामिन B12 जिंक ओमेगा 3 फैटी एसिड ए सबू दरकार होता है। तेबे डीएचए कोठरू मिलिबो ना बादाम अखरोट अलसी टोफू टोफू केमिति प्रिपेयर करा जाए यह यूट्यूब रु मध्य देखि पारिबे एवं आहार क्लास रे यह भल भाव में बुझा जायछि। तापरे कोलिन मिलिबो चीना बादाम दुग्ध दुग्धजात पदार्थ द्वारा मिलिबो आयोडीन मिलिबो ओट्स कदली बीन्स आयोडीन लुण पालंग दूध दही चोपायुक्त आलू। तापरे फॉलिक एसिड मिलिबो सबुज परिबा बुट बीन्स डाली जातीय खाद्य। तापरे विटामिन B12 मिलिबो सोया क्षीर दूध दही चीना बादाम। जिंक मिलिबो सबुज परिबा बुट बीन्स डाली जातीय द्रव्य एवं ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलिबो सबुज पनीपरिबा अखरोट अलसी राजमा डाली सरिष तेल ए सबुरु मिलिबो। एबे द्वितीय त्रैमासिक शिशुटीर शारीरिक विकास होता है तेणु शिशुर शारीरिक विकास भल भाव में हो सेतिपई माँ को प्रोटीन स्नेहसार एवं श्वेतसार तो दरकार ही किंतु यह सांगरे तांको कैल्शियम मैग्नेशियम विटामिन डी एवं आयरन मध्य दरकार होता है। तेबे कैल्शियमटा मिलिबो दूध दुग्धजात द्रव्य रे मैग्नेशियम मिलिबो बादाम बोईतालु तरबूज सूर्यमुखी मंजी अलसी भेंडी। विटामिन डी मिलिबो सूर्य किरण छतु दूध एवं दुग्धजात द्रव्य रे। आयरनटा मिलिबो पालंग एवं सबुज पनीपरिबा रे। तापरे तृतीय त्रैमासिक एथिरे कौन शिशुटीर प्रतिरोधक क्षमता माने तार इम्यूनिटी पावरटा विकसित होता है। इम्यूनिटी पावर वीक हेले शिशुटी जन्म हैला पर भी से सब बेले बीमार रही है तेणु तार इम्यूनिटी पावरटा स्ट्रंग हो सेतिपई माँ को आहार रे कौन हेबा कथा ना विटामिन सी विटामिन ए हेबा कथा। तेबे विटामिन सी मिलिबो लेंबू कमला अँला स्ट्रॉबेरी रे मिलिबो। विटामिन ई टा मिलिबो बादाम चीना बादाम पालंग एवं एवोकाडो रे। विटामिन ए मिलिबो गाजर रे तापरे पाचिला अमृतभंडा आंब बोईतालु टमेटो लाल शिमला मरीच
ଦୁଧ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ପାଚିଲା ଫଳରେ ମିଳିବ। ଏବେ ପୁରା 9 ମାସରେ ଶିଶୁର ପାଚନ ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ରହୁ, ମାନେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପୁରା ଶରୀରର ବିକାଶ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରା 9 ମାସ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି ପାଚନ କ୍ରିୟାଟା ଭଲ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦରକାର ଫ୍ରୁକ୍ଟୋ ଅଲିଗୋସାକାରାଇଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ମିଳିଥାଏ କଦଳୀ, ଗହମ, ଯଅ, ଦହି ଏବଂ ଚହ୍ଲାରୁ। ମାତାର ଭୋଜନ ଥାଳିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆହାର କେତେ ପରିମାଣରେ ଥିବା କଥା ତାହା ବୁଝିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ପିରାମିଡ଼ରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଥାଳିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ କେଉଁ ଆହାର ଥିବା କଥା। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟା ଦାନା ଶସ୍ୟ ଓ ଷ୍ଟାର ଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା, ଯେଉଁଟାକି 300ରୁ 400 ଗ୍ରାମ ହେବା କଥା, ଯେମିତି ଚୋକଡ଼ଯୁକ୍ତ ଅଟା, ଅକାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ, ଓଟ୍ସ, କନ୍ଦମୂଳ, ଆଳୁ ଇତ୍ୟାଦି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପଲିଶ ଚାଉଳ, ମଇଦାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆଳୁ, ଚିପ୍ସ ଆଦି ଏସବୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା କଥା। ତାପରେ ପନିପରିବା ଦିନ ଭିତରେ 300ରୁ 400 ଗ୍ରାମ ହେବା କଥା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ରହିତ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ବ୍ରୋକୋଲି, ଗାଜର, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଇତ୍ୟାଦି ମା ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଫଳ 2 ଗିନା ବା ଦିନ ଭିତରେ 100 ଗ୍ରାମ ନେବା କଥା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଋତୁକାଳୀନ ତାଜା ଫଳ ଜଳଖିଆରେ ଖାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜୁସ୍ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଫାଇବର ନଥାଏ ଏବଂ କନଷ୍ଟିପେସନର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି 300 ମିଲିଲିଟର ହେବା କଥା। ଏଇଟା ଲହୁଣୀହୀନ ବା 1% ଲହୁଣୀଯୁକ୍ତ ହେବା କଥା। ଦୁଧ, ଦହି, ଘୋଳ ଦହି, ଛେନା, ପନିର ଏସବୁ ମା ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଯେଉଁଟାକି 1 ଗିନା ବା 60 ଗ୍ରାମ ହେବା କଥା। ବିଭିନ୍ନ ଛୁଇଁ, ମଟର, ମେୱା, ଡାଲି, ରାଜମା, ବିନ୍ସ, ମସୁର, ଟୋଫୁ ଇତ୍ୟାଦି ମା ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଂସଟା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ତାପରେ ଖଣ୍ଡସାରି ବା ଗୁଡ଼, ଯେଉଁଟାକି 20ରୁ 25 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା 4ରୁ 5 ଚାମଚ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଏବଂ ଚିନିରେ ବନାଯାଇଥିବା ସର୍ବତଟା ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦିନ ଭିତରେ ପାଣି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମା ପିଇବେ। ତାପରେ ଘିଅ ବା ତେଲ, ଯେଉଁଟାକି 10ରୁ 15 ଗ୍ରାମ ହେବା କଥା ବା 4ରୁ 5 ଚାମଚ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଜମୁ ନଥିବା, ମାନେ ଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ହିଁ ସେ ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ବିନା କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ସୋରିଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ, ତାପରେ କନୋଲା, ଅଲିଭ, ସୋୟା, ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ ଅତି ଭଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ପୋଡ଼ା ତେଲ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ, ବନସ୍ପତି ଏସବୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ନିଷେଧ। ତ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ, କମ୍ ଲହୁଣୀ ଥିବା ଦହି, ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାଜା ମୌସୁମୀ ଫଳ, କୋଳି ମାନେ ବେରିଜ୍, ସାଲାଡ୍, ଗାଜର, ତିଳ, ଯଅର ଦଲିଆ, ମେୱା, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ନିଷେଧ ଏହି ସମୟରେ ଥାଏ ନା ମଦ୍ୟ, ଧୂମପାନ, ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ, ତାପରେ ଡ୍ରେସିଂ କ୍ରିମ୍, ବିନା ପଚୁରାଇଡ୍ ଦୁଧ ଓ ଦହି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ, କେଫିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ପାନୀୟ, ଅଧିକ ଘିଅ, ତେଲଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ମିଠାଇ, କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ, ତାପରେ କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ବା ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବାହାରେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରାୟ ମା ମାନେ ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିବା କଥା, କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ ତାହିଁରେ ପୌଷ୍ଟିକତାର କମି ଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବନାଇଛି ତାର ସଂସ୍କାର ଛୁଆ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ବନେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବନାନ୍ତି, ତେବେ ଶିଶୁର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବୁଝିବା ଗର୍ଭବତୀ ମାତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦର୍ଶ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାତଃ ଜାଗରଣ। ମାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା କଥା। ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଆତ୍ମବୋଧ ସାଧନା ଓ ଜାଗରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବ, ଏହାର ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଦିନସାରା କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି ତାହା ଭାବି ନେବେ। ତାପରେ ଉଷାପାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବଟା ଶିଶୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ।
କିଛି ସମୟ ୟୋଗା ଆସନ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଥାଏ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ, ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ କରିବାରେ ୟୋଗାଟା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ସେ କମ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁ ସହିତ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଜପ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଭାବନା କରନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବଟା ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି। ଘରେ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ ଅଙ୍କୁରିତକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଙ୍କୁରିତରେ ଭିଟାମିନ୍ସର ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କାମ ସାଙ୍ଗରେ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଭୋଜନଟା ସନ୍ତୁଳିତ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ସଂସ୍କାରିତ ହେବା କଥା। ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଦିନରେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଘର କାମ କରନ୍ତୁ। ଆରତି ଚାଲିସା କରନ୍ତୁ। 15 ମିନିଟ୍ ନାଦଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜରେ କରାଯାଏ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭୋଜନରେ କ'ଣ ଖାଇବା କଥା, କ'ଣ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଭୋଜନ ପରେ କିଛି ସମୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପାଚନଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ। ରାତ୍ରି ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନକୁ ଉଚ୍ଚ, ସଫଳ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରୁଥିବା ବହି ମହାମାନବଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କଲେ, ଉପହାରରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜୀବନର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା କି ନାହିଁ, ଏହା ଉପରେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଶିଶୁ ସହିତ ସମ୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରାତ୍ରି ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହାଗଲା। ଏହାକୁ ଡିଟେଲରେ ଆଦର୍ଶ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କ୍ଲାସରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ତେବେ ଗର୍ଭୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଗର୍ଭବତୀ ମା ଯଦି ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସଂସ୍କାରବାନ, ଏକ ମହାମାନବ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ସଦ୍ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱର ଗୁଣ ଭରି ରହିବ। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ମାନବରେ ଦେବତ୍ୱର ଉଦୟ ହେଉ ଏବଂ ଧରାପୃଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଉ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।